السلام کے یار آق یار نظام اور دنیا کے ہر سفر کے ساتھی حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کبھی دیکھا کہ کملی والے علیہ السلام سڑی کھجوروں کو اگا رہے ہیں، کبھی کملی والے علیہ السلام چاند کو دو ٹکڑے کر کے قدموں پہ بلا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کبھی کملی والے علیہ السلام سورج کو واپس اثر کے مقام پر بلا رہے ہیں، اور کبھی دیکھا تو کملی والے علیہ السلام پتھروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسة أطفي بها حر الوباء العاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند مل کر درود پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم جہاں ذکر خدا کرتے ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، اور کملی والے علیہ السلام کے درود و سلام سے اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، پھر اسے چاہیے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ارے چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، پھر کیا مجال ہے کہ حفاظت ہوا نہ کرے، پھر کیا مجال ہے کہ حفاظت ہوا نہ کرے۔ اسی محبت کے ساتھ بابا سے بلند روشی کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کے ذات بابرکات واسطے، اس تو بعد مجھتے لاڈلے اور پیارے حبیب حضور تاجدار انبیاء فخر الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرار ذوالحا حامل علم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا بک یا سیدی یا رسول اللہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ نور ناز اندر ہدیے درود و سلام اور ہدیے عقیدت عرض کرنے تو بعد حضرات محترم جڑی میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کا اندر شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انہا مفہومی ترجمائیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو
اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے محبوب دی بھی اطاعت کرو اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے محبوب دی بھی اطاعت کرو حضرات محترم صرف ایک مقام تے نہیں کئی مقامات تے اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمائے اور تے نال اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کا تذکرہ فرمائے حضرات محترم علماء فرماتے ہیں اذان دے وچ دیکھو کہ جتھے رب العالمین کا نام ہے اوتھے کملی والے آقا علیہ السلام کا بھی نام ہے اگر تکبیر دیکھنا چاہو تکبیر بھی جتھے رب العالمین کا نام ہے اوتھے کملی والے آقا علیہ السلام دے بھی درود و سلام پڑھیا جائے نماز دیکھ لو جتھے اللہ رب العزت کی عبادت الوہیت وحدانیت حکم ارشاد فرمائے اوتھے کملی والے آقا علیہ السلام دے سلام دے نذرانے پیش کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمائے سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جتھے رب العالمین کی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے اوتھے اپنے محبوب علیہ السلام دے سلام دے نذرانے پیش کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمائے حدیث عمر کے اندر فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا اے پیارے نبی علیہ السلام جہاں میرا ذکر ہوگا سونیا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا اگر پھر بھی کسی بے بصیرت کو نظر نہ آئے تو اس کی اپنی نظر کا فرق ہے نظر میں وہ جلوہ کرے ہے نظر میں وہ جلوہ کرے اور نور آپ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے حضرات محترم دیکھنے کو تو ابو لہب نے بھی کملی والے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا دیکھنے کو تو ابو جہل نے بھی کملی والے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو کھانا کھاتے دیکھا اپنی طرح چلتے دیکھا حضور علیہ السلام کو سنتے دیکھا جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نعوذ باللہ اپنی مثل بشر کہنا شروع کر دیا لیکن جب کملی والے آقا علیہ السلام کے یار نثار اور دنیا کے ہر سفر کے ساتھی حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کبھی دیکھا کہ کملی والے آقا علیہ السلام سڑی کھجوروں کو اگا رہے ہیں کبھی کملی والے آقا علیہ السلام چاند کو دو ٹکڑے کر کے قدموں پہ بلا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو کبھی کملی والے آقا علیہ السلام سورج کو واپس اثر کے مقام پر بلا رہے ہیں اور کبھی دیکھا تو کملی والے آقا علیہ السلام پتھروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں حضرات محترم جس طرح جو جس انداز سے دیکھے گا اس کو وہی نظر آئے گا اسی لیے کہا ہے نظر میں وہ جلوہ کرے اور نور آپ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے ایک دن کملی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ابو جہل آ گیا توجہ دربار ابو جہل آ گیا اب کہنے لگا نعوذ باللہ استغفر اللہ اے محمد تیرے جیسا برا کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ تو ابو جہل نے الفاظ بولے تو کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا اے ابو جہل تو سر چکے ابو جہل تو سر چکے صحابہ بول کھڑے نے سارا منظر بھیل دینے کرے تھوڑی دیر تو بعد رفیق نبوت یار مصطفیٰ یار نثار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے اے کملی والے آقا علیہ السلام تو اڈے جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھے نہیں ہے یا رسول اللہ جدو تو میں توڑا روح انور دیکھائے حضرت یوسف علیہ السلام تے ایک اگر لکھاں کروڑا تے اربا یوسف بھی ہون یا رسول اللہ میں توڑی ایک
मुस्कुराहट कुर्बान कर देगा। या रसूल अल्लाह, मैं थोड़ी एक मुस्कुराहट कुर्बान कर देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या ही मर्तबा है, लेकिन या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जो आपको देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी यही कहना पड़ गया, बेशक हुस्न से आगा मेरा ते कुल जहाना नालो, बेशक हुस्न से आगा मेरा ते कुल जहाना नालो, पर नहीं आका कीमत मेरी, पर नहीं आका कीमत मेरी तेरी जुल्फा नालो। जिथे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ये कह गए ऐ कमली वाले आका अलैहिस्सलाम, मैं तो अन्य जुल्फा के बराबर भी नहीं हो सकता। ते जेड़ा अज तक कमीना उठ के आके कि नबी साडे मिसर दे, उन्हां नूं सोचना चाहिए है कि जिथे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एडे हुसैन और जमील हो के ये दावा नहीं किया है, उन्हां यही आख्या है या रसूल अल्लाह, असी तो तुहाडी जुल्फा दा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, असी तुहाडा मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जो आगे आख्या तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदकता ऐ सिद्दीक तुम ही सच आख्या है, ऐ सिद्दीक तुम ही सच आख्या है। सहाबा किराम मंदिर में सहाबा से कहते हैं या रसूल अल्लाह, अबू जहल लाइन आया, उन्हें आख्या ऐ मोहम्मद नौजुबिल्ला तोड़े जैसा बुरा कोई नहीं, या रसूल अल्लाह तुसा आख्या सदकता तुम सच आख्या है। सिद्दीक अकबर ने आके या रसूल अल्लाह तोड़े जैसा हुसैन और जमील है ही कोई नहीं, तो तुसा फरमाया सदकता तुम सच आख्या है। या रसूल अल्लाह ये दोवें एक वक्त के अंदर सच्चे किस तरह हो गए ने? कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल देके समझाया, फरमाया मैं वो एक शीशा नुमा जेड़ा बंदा बिल्कुल साफ सुथरा हो गए, जैसे आम तौर पे की मिसाल देते हैं यार फला बंदा शीशे वर्गा साफ है, शीशे वर्गा साफ है। तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल देके समझाया, ऐसे हाबा मैं एक शीशा नुमा हां। अबू जहल लाइन ने जो मिन्नू देखा ओनू मेरे जो अपना अक्स बुरा नजर आया, नाउजुबिल्ला ओने मिन्नू बुरा कहना शुरू कर दिया। और हजरत सिद्दीक अकबर ने जो मिन्नू देखा, हजरत सिद्दीक अकबर को मेरे जो अपना अक्स अच्छा नजर आया, सिद्दीक अकबर ने मिन्नू अच्छा कहना शुरू कर दिया। हजरत मोहतरम, ये हकीकत हर कोई नहीं जान सकता, ये हकीकत हर कोई नहीं देख सकता, ये नजर हर कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला जिन्हों इश्क की आँख अता फरमाए ये और ही दे सकता है। ऐसे वाले किसी आशिक ने आख्या ओनो दिसता है नूर हकीकत दा, ओनो दिसता है नूर हकीकत दा, इश्क जिदा बसीरता रखदा है गड़ा कमली वाले दे जोड़िया दा, गड़ा कमली वाले दे जोड़िया दा, सुरमा नाल फकीर दी अखदा है प्या होवे जेड़ा महबूब दी गली अंदर, प्या होवे जेड़ा महबूब दी गली अंदर ओ कख भी दोस्तों लखदा है। अरे तेनू बशर दिसे, तेनू बशर दिसे, मिन्नो नूर दिसे, फर्क सिर्फ अपनी अपनी अखदा है, फर्क सिर्फ अपनी अपनी अखदा है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ओ सहाबी रसूल ने जिन्हां नु कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ऐ हसन मेरे मिंबर पे चढ़, मेरे मिंबर पे है कि जरा मिन्नू मेरी नात सुना। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला फरमाया गया कि ऐ हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला नो जरा तुसी दे दसो कि कमली वाले आका अलैहिस्सलाम को रब ने किस तरह दा बनाया सी। तो हजरत हसन बिन साबित कहते ने व अहसनु मिन्का लम तरा कत्तु ऐनी, व अहसनु मिन्का लम तरा कत्तु ऐनी, व अजमलु मिन्का लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। किसी और आयत में आया या मुस्तफा खैरुल वरा, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जैसा कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जैसा कोई नहीं। किन्नों का
कवा तेरे जया, किन्नू कवा तेरे जया। या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न और जमील इस कायनात में तो क्या किसी माने जना भी नहीं है। हज़रात मोहतरम है नजर नजर में वो जलवागर, ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है, वो देख के क्या फैसला करता है, वो देख के क्या फैसला करता है। तफसीर रूहुल बयान में रहूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मुझे तो जन्नत के अंदर ले लिया गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जो जन्नत दे दरख्तां दे हर पत्ते ते देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो करो मेरी आखिरी गाने के बाद मैं गुफ्तगू समेटांगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जन्नत दे हर पत्ते ते देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल कलमा शरीफ लिखा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने सोचा कि एक बड़ा ही महबूब होवेगा रब नूं जिन्हें अपने नाम दे नाल अपने उस महबूब का नाम लिखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दिल च सोचते ने, सोचन तो बाद रब दी बात अर्ज करते ने कि या इलाहुल आलमीन जिस महबूब का नाम जन्नत के अंदर हर बंदे ते अपने नाम दे नाल लिखिया है, ये वाकई तेनू बड़ा महबूब होवेगा। या इलाहुल आलमीन मैनू जरा अपने इस महबूब की ज़ियारत ते करा, मैनू जरा अपने इस महबूब की ज़ियारत ते करा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहू की बारगाह के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बार-बार इसरार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ प्यारे आदम ये मेरा महबूब तेरी पुश्ते विचों सब तो आखिर पे आएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तो बार-बार इसरार किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली च नूर जाहिर फरमाया, तो उस नूर ने रब दी तस्बीह बयान की थी। इस वास्ते इन्हों क्या जाता है शहादत वाली उंगली। किस वास्ते क्या जाता है शहादत वाली उंगली कि इस उंगली ने रब दी तस्बीह बयान की थी। किस वक्त जिदो इस उंगली के अंदर कमली वाले अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नूर जाहिर किया गया थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार-बार इसरार किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अंगूठियां दे अंदर मिसल आईने दे नूर जाहिर फरमाया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंगूठे चुम के ते अखां दे नाल ला ले, अंगूठे चुम के ते अखां दे नाल ला ले। एक गल चलती चलती हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल-मुख्तसर कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दसया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते आपकी औलाद ने शुरू कीता सी। ते कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा जेड़ा मेरा गुलाम कयामत तक जेड़ा जेड़ा मेरा उम्मती मेरा नाम सुन के चुप के ते अखां दे नाल लावेगा वो कभी जिंदगी के अंदर अन्ना नहीं हो सकता है। तो हज़रात मोहतरम अगर अखां दा नूर चाहते हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दा सरूर चाहते हो, तो फिर जिदों भी जिथे भी जिस वक्त भी कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नामे नामी इसमें करा भी लिया जावे तो फिर मोहब्बत दे नाल चुप के अखां दे नाल लाया जे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दा सरूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ अल्लाह ताला साडी सब दी इस आजिज़ाना हाज़री को अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।